हालेलुया। यहोवा दी आवाज़ चर्च वालों सबको जय मसीह की। निहाल ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ डिस्ट्रिक्ट ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। खुदा ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ एक खास मीटिंग है और सभी विश्वासियों ਨੂੰ जो यहोवा दी आवाज़ चर्च द्वारा जिन्होंने बपतिस्मा पाया है उन्होंने ये सुनेहा है कि 2 जून दिन है वीरवार ਨੂੰ निहाल ਸਿੰਘ वाला चर्च ਵਿੱਚ एक खास मीटिंग रखी है। उस ਵਿੱਚ जरूर आइए और खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष देगा क्योंकि खुदा ਦਾ हुक्म है। परमेश्वर ਦਾ वचन जब ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੌਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡਾ बाप ਹਾਂ और उसने बड़ी अच्छे तरीके नाल कलीसिया ਨੂੰ शिक्षा ਦਿੱਤੀ है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है 13वीं ਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ युगो युग इको जिहा ही परमेश्वर है। वो बदल वाला परमेश्वर नहीं है। सो जब बदल वाला परमेश्वर नहीं है तो अगे फिर बोलता है कि खुदा दे खादमा ने जिन्हां द्वारा तुसी बपतिस्मा पाया है उन्हां तुहाडी जान दा लेखा देना है। तुहानू अपने खादम की पहचान होनी बहुत जरूरी है। मैं देखा कि तुसीं ते सच नूं जान लिया, सच नूं पा लिया। ये तो लोग जड़े कोई होर जगह तो नाम लै लेंदे हैं, वो कहते मेरा तो नाम लिया होया है, बदलते नहीं हैं। लेकिन जो मसीह की सच्चाई नूं जान के जमीनी बरकतां, आसमानी बरकतां, चंगियाई, बंजर जमीन जिन्हां कोल कुछ है नहीं सी, खुदा ने इस चर्च के द्वारा खुदा की किरपा द्वारा आशीष दी। और अगर असी उन्हां नूं चेते नहीं रखते किन्ना क असी बुद्धिमान हाँ क्योंकि तुहाडा जे कोई जिम्मेवारी नहीं है। ਜਿਹੜੇ कोई चर्च इधर उधर जा रहे हैं लोग मैं देखदा कि उन्होंने ये पूछा जाए तुहाडा कोई जिम्मेवार कौन आ? यसू। बोलणगे यीशु मसीह जिम्मेवार है। नहीं, बाइबल जिहड़ी बोलती है उसने एलिया नूं जिम्मेवारी बख्शी, उसने मूसा नूं जिम्मेवारी बख्शी, उसने यहोशुआ नूं जिम्मेवारी बख्शी। इस तरह यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दां नूं जिम्मेवारी बख्शी। यीशु मसीह ने कहा तो पतरस मैं इस पत्थर उत्ते अपनी कलीसिया बनावांगा जिहदे पताल दे फाटकां दा कुछ वस नहीं चलेगा। मत्ती सूल दी अंजील 16 अध्याय दे विच सानूं मिलदा है। जो कुछ तुसीं ज़मीन ते बनोगे आसमान च बच जाएगा, जो कुछ तुसीं ज़मीन ते खोलोगे आसमान च खुल जाएगा। खुदा दा कलाम जिहड़ा है सानूं तकदीद करदा है, हुक्म जारी करदा है। अगर सानू कोई आशीष ना मिली होवे, सानू चंगियाई ना मिली होवे, मैं कहना हाँ कि हाँ बहुत सारे सेवक इदां दे हन जिन्हां ने बाइबल जरूर उठाई है लेकिन जो असी चाहते हाँ, जो साडी मन की इच्छा है कि असीं प्रभु नूं मिलना है, वो काम अधूरे हुंदे हन। हाँ अगर है तो कोई गल नहीं, बदलना कोई वड्डी गल नहीं है, बदल सकते हैं। पर मैनू कोई मेरा विश्वासी ये कहे कि मैनू तुहाडे चर्च के द्वारा आशीष नहीं मिली तो मेरे को हर एक दी एक रिपोर्ट हैगी आ जिहड़ी मेरी रिकॉर्ड की हुई है। सो खुदा दे पवित्र वचन के द्वारा तुसी खुदा दे खादमां नूं दे अगे ठोकर दा घर ना बनो। तुसीं बहुत गलत कर रहे हो कि तुसी ते खुदा दे खादमां नूं ही गुमराह करन दी कोशिश कर रहे हो जिन्हां ने तुहानूं खुदा दा कलाम सुनाया और जिन्हां द्वारा तुसी जमीनी आसमानी बरकतां लईआं और बड़े बड़े चमत्कार देखे, अख झपकदियां ही चमत्कार देखे। ठीक है, असी इस गल नूं गुप्त रख रहे हैं। प्रभु तेरा कहंदा तेरा दान गुप्त होवे, तेरे काम गुप्त होण, तेरे पिता नूं पता होण। परमेश्वर दी असी योजना नूं पूरा करना है, लोकां को होमा नहीं कराउणे। असी परमेश्वर को आशीष प्राप्त करनी है
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਯੂਸਫ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਯੂਸਫ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਵਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਰਕੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜੇ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਲੂਨ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਬਾਬ ਦੀ ਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ 17ਵੀਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਚਰਚ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਸ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਦੀਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਚਨ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। तो 2 जून ਨੂੰ ਆਈਏ, ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨया ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਗਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆਤਮਾ ਦੌਰਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਏ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਏ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੱਬ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਦਈਏ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ।